दोस्तों प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत। सरी दे विच सेफ्टी ते सिक्योरिटी लोगों की सुरक्षा नूं लैके बहुत सारिया घटनावां वापरियां। इहदे बारे लोग वख-वख तरीक़िਆਂ नाल सोचते हैं, चिंतित ने। इस वेले गोलियां चल रही, सारा कुछ फरौतियां, गैंगवार, उहदे नाल सरी पुलिस के चीफ नूं भेजिया जाना, सरी पुलिस के बोर्ड के मुखी का चले जाना, एक होर बोर्ड मैंबर का चले जाना, ये सारे कुछ नूं किद्दां देखदे हां ते सरी दा होऊगा की, बनूगा की। अज साडे स्टूडियोज़ दे विच ने सुहाना गिल, जिहड़े कि कम्यूनिटी एक्टिविस्ट ने, इत्थों दी पढ़े लिखे, इत्थों दे सारे मुद्दों ते समझ रखते आ। उन्हां दे नाल असीं गलबात करनी है कि यूथ ये सारे कुछ नूं किद्दां देख रहा, जां ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है की। उन्हां दे नाल आपां गलबात करदे हां। सुहाना गिल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। जी आयां नूं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सानू दसोगे कि जो कुछ हुण होया पिछे जे, एक तो एक पासे सारी वायलेंस हो रही है, उहदे नाल ही सरी पुलिस के चीफ जिहड़े उन्हां नूं भेज दिता गया। हाँ जी, तुसीं इन्हां चीज़ां नूं किदां देखदे हो? सो एज अ it's very scary अपने वास्ते because public safety अपना बहुत बड़ा issue है Surrey विच, especially extortion crisis, gang violence अपना चलता। ते to know जिहड़ा अपना Surrey police chief आ, उन्हें fire किया गया from the Surrey police, वो बहुत बड़ी deal है। And also एक दिन बाद जो ही जिहड़ा Surrey police का board chair आ, उन्हें अपनी resignation दे दी। इत्थे आपको आज चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट लैन वास्ते बिकॉज यंग पीपल ने काफ़ी मैंने फ़ोन किया कहने वास्ते व्हाट्स गोइंग ऑन अपनी सिटी पब्लिक सेफ्टी इन्नी बड़ा प्रॉब्लम राइट नाउ ते व्हाट्स गोइंग ऑन विद द सरी पुलिस, क्यों इधर होया गया। बोर्ड के जो चेयर ने रेजिग्नेशन क्यों दी है, उन्हें रेजिग्नेशन दी सी बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड साइडेड। वो मीटिंग में हैगा नहीं जो उन्होंने सरी पुलिस चीफ नूं रिमूव किया गया सी ते ही डिडंट फील जिद्दां उन्होंने रिस्पैक्ट ना उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की सी ते इन्वॉल्वमेंट की सी। बिकॉज इदां दी क्लोज डोर मीटिंग किद्दां हो सकती है, स्पैशली जो अपना एक्सटॉर्शन क्राइसिस इन्ना बड़ा सरी च पब्लिक सेफ्टी बहुत ज़्यादा पीपल स्केयर्ड है घरों बाहर जाने वास्ते, कम्यूनिटी इन्वॉल्व होने वास्ते बिकॉज उन्होंने इदां वी डोंट फील सेफ आफ देयर ओन होम्स विच। ते यंग पीपल वास्ते बहुत बड़ी डील आ चीज़ बिकॉज अपना तो डे टू डे होंदा इन्वॉल्वमेंट करके कम्यूनिटी आप इन्वॉल्व होएगे, पर जब अपनी पब्लिक सेफ्टी नहीं हैगी सिक्योर फिर आप करेंगे किद्दां, राइट? तुहानूं की लगदा कुछ महीने पहला उन्हों का जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट सीगा वो रिन्यू किया गया, दैट मीनस कि उन्होंने तो सैटिस्फाइड ने, सारा कुछ क्यों फायर किया, रीजन की है, की होया होगा? हाँ जी, सो जिहड़ा सरी पुलिस द बोर्ड चेयर सी हार्ली चैपल, उन्हें रेजिग्नेशन दी सी, तो उन्हें एक स्टेटमेंट दी सी जिहड़ी सारी कम्यूनिटी नूं बहुत बड़ी इशू लग्या। वो कहंदा सी पोलिटिकल टेंटिकल्स विच इन्वॉल्व हो गए। ਉਹਦਾ मतलब है पोलिटिकल आप इन्वॉल्वमेंट देख from politicians, जिदा मेयर दी इन्वॉल्वमेंट हैगी है कोई काम दे विच। जो आप देखते सरी पर मेयर ने कहा कि आई हैव नथिंग टू डू विद द पुलिस बोर्ड, ये पुलिस बोर्ड दा डिसीजन आ, उन्हें फायर किया। सो जिहड़ी सरी पुलिस बोर्ड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट अपनी कम्यूनिटी ने अंडरस्टैंड करने वास्ते consisted of 5 people जिहड़े मेयर ने अपॉइंट आप किए हैं। उधर जो सरी पुलिस बोर्ड देखते हैं इट्स सपोज टू बी अनबायस्ड एंड अनपोलिटिकल, और दिस पब्लिक सेफ्टी सारे ना मेन कंसर्न है, ना कि कोई पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। बट द प्रोविंस मेड अ मिस्टेक है, तो प्रोविंस नूं सारे अपॉइंट आप करने चाहिए सी बिकॉज वो तो अनबायस्ड विच होंदी है। पर जो मेयर ने आपदे पीपल अपॉइंट करके बोर्ड दे बिठाते, देयर इज ऑलरेडी पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देयर, बायसेस उदों ही हो जाते हैं। तो जो आ मीटिंग हुई सी क्लोज डोर मीटिंग सरी पुलिस चीफ नूं रिमूव करने वास्ते, और जो चेयर सी सरी पुलिस बोर्ड का वो तो प्रोविंस ने अपॉइंट किया सी ते ही वाजंट देयर इन दैट मीटिंग। वो सारे है कि जिहड़े ने अपॉइंट मेयर ने किए सी। ते नैक्सट डे आप हुण आ भी देखे एक होर पर्सन ने रेजिग्नेशन दी सरी पुलिस बोर्ड तो ते वो भी BC गवर्नमेंट ने आप अपॉइंट किया सी। हुण जब बोर्ड देखते हैं, दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय आवर करंट मेयर। जो आप वो बायसेस देखते हैं उहदे विच तो इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी होगी बिकॉज पोलिटिकल टेंटिकल्स द मीनिंग वो आ इन्होंने आपके पोलिटिकल एफिलिएशन विच रखते, इन्होंने आपके ओन मुद्दे विच रखते। तो दैट्स वेयर द इशू कम्स फ्रॉम। जो आप पब्लिक सेफ्टी देखें अपना आपके पोलिटिकल जो है इंटेंशनस वो इधर रखने चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए ऑन द सरी रेजिडेंट्स, ना कि अपनी नैक्सट री इलैक्शन आप किद्दां सी करनी है, आप किहड़े मुद्दे दा आप खड़ना चाहुंदे ते स्टैंड बाय करना चाहुंदे। सरी बोर्ड दे विच प्रोविंशियल जिहड़े प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ वो नॉमिनेट नहीं करदी, 7 उन्हां दे इन्हां दे सी, फिर इन्हां दी इन्वॉल्वमेंट किद्दां वध गई सिटी दी? इन्हां दी वध गई सी बिकॉज द प्रोविंस जो वो लाइटली लैन लग जांदी चीज़ां, दैट्स व्हेन द इशू अराइजेस। उन्हें आपदे 5 पीपल अपॉइंट करते बोर्ड ते, राइट? ते वो तो बाद जो एवरीबडी वाज अवेयर, उन्होंने पता सी जे बायस्ड हो गया अपना बोर्ड तो मूव एफिशिएंटली होना नहीं, तो अपने इतने इशूज़ बहुत ज़्यादा राइज हुए सरी पुलिस विच। सरी पुलिस ने अपने सपोर्ट करने वास्ते चाहिए सी कोई मेयर, ना कि somebody जो डिले काम करी जाने सी, बजट कट कर जानी सी। स्पेशली जो पब्लिक सेफ्टी इन्ना बड़ा मुद्दा सरी च जो आप आ चीज़ें करन लग
ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਰਾਈਟ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਿ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਵੇਅਰ ਬਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਵੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ RCMP ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੀਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਓਵਰਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਸੇ ਦੈਨ ਦ ਸਿਟੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਐਡਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ RCMP ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਜਾਣਾ ਪਰ province has more say at the common sense ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ great force ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ provincial government has more say than local government ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ work ਕਰਾਂ province ਨਾ ਕਿ tax payer money waste ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿ Surrey residents ਦਾ time waste ਕਰਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ you work with your Surrey police ਨਾ ਕਿ backtrack waste taxpayer money on attack ads ਕਿੰਨੀਆਂ ads ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ waste time ਕੀਤਾ ਤੇ time ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ time waste ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ officially move ਕਰ ਲੈਂਦੇ Surrey police ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ mayor ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਸ ਪਿਆ Surrey police is barely holding on together because mayor ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸਪੋਰਟ day one ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ effectively ਤੇ efficiently ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ Surrey police chief ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ we don't have a Surrey police chief ਬਹੁਤ poor timing ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ who it is a benefit? It is a benefit to Surrey residents. But marji ke lo, we want to go back to the RCMP. We want to stay with the Surrey police. Right now, अपनी main concern होनी चाहिए public safety. ना कि next election ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ RCMP ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ Surrey ਕਨੈਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਆ ਆਪ ਨੂੰ RCMP Surrey ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਰਾਈਟ ਫਿਟ ਆ Surrey ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ Surrey ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰ ਲਿਆ Surrey ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾਓ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ them ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਆਫ Surrey ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ RCMP ਰਾਈਟ ਫਿਟ ਫॉर Surrey ਆ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RCMP ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੇਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋ them that the RCMP was quote unquote good for Surrey it's just a vote tactic ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਸਿਕਿਉਰ ਉਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ Surrey ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਮੋਸਟ ਬੈਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ no it's all for re-election ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਇਨ Surrey one of the ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਆਫ Surrey ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗ੍ਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਆ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਲੀਡ ਆਰ ਸਿਟੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ all of a sudden ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ in the last final year ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ couple months ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ past 3 years ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ there's nothing significant ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ significant Surrey 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ
कुछ नहीं आया। आई कैन नेम अ सिंगल थिंग, कोई यंग पर्सन नहीं चेंज कुछ नेम कर सकता। लास्ट जो अपना मेयर सी डग मैकैलम, उन्हें बहुत कुछ डिलीवर किया। Whether you agree with some of the things and you don't, he delivered on everything he promised. That's why people respect him. Or loyalty on the other words no. Either नहीं आपा खाली empty promises. जे उन्होंने डिलीवर किया सी हारे क्यों? Last election, look at how many people were involved. There was a lot of people that were involved in the last election that weren't technically running for the significance of Surrey residents. We both different alignment ho jandi, and that happens with politics, right? You go in, the promises of the be strong rakhe, but hon jehdi election vich people they kehndे kuch deliver hoya nahi. Empty promises see at the end of the day kuch nahi hoya jehda unhone hon jehdi mayor apni Brenda ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। RCMP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸੂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਟਰਮ ਸੀ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕੈਲਮ, ਉਹਨੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ 3 ਈਅਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ 3 ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਇਆ? ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਹੇ ਗਏ। ਨਿਊਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਫੀਲਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਪ ਦੈਮਸੈਲਫ ਬਿਜ਼ੀ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੇ ਫॉर ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਹੈ ਨਾ 16 ਤੱਕ, 3 to 16 year olds, free classes from level 1 to level 3, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡਗ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਦਿਸ like 2 weeks prior ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਸਮਬਡੀ ਦੈਟ ਹੇ ਯੂਥ ਮੇਕ 30% ਆਫ ਸਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਚੱਲਦੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੈਕ ਫੀਲਡ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕ meet see that everybody was so happy। जो कोई भी parent ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ thank goodness ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, because ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਨਾਲ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੱਚੀ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ what our political intention is, but promises ਕਿਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਸੱਚੀ ਕਰਨੇ ਆਪਦੇ, ਤੇ who's gonna give empty promises। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। RCMP, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। See, next election which should not even be a concern. Political ਜਿਹੜੀ RCMP versus Surrey Police ਆਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ 2026 ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਆ ਚੀਜ਼ ਡਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵਨ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਡਰ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਜੇ ਸਰੀ 'ਚ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋਥ ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਰੋ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਲੇਜ਼ ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਵਰਰੂਲਡ ਇਟ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਲੇਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ we're in a crisis right now and a lot of people are not happy with this at all।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? It's very heartbreaking because ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ growing up in Surrey ਆਪਾਂ ਨੂੰ the excitement ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਆਪਾਂ recreation centers ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤੇ Surrey ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ grow ਹੋ ਗਈ, right? It's proud ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ a lot of young people ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ disappointment ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ Surrey ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਇਨ ਆਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ Surrey 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ politics ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, nobody cares about actual Surrey residents. ਇੱਥੇ property tax ਬਹੁਤ increase ਹੋ ਗਿਆ, people ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕੁਛ nothing's changing, property tax ਆਪਣੇ increase ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ which the different ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ change ਤੇ people ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ disappointment ਆ ਤੇ honestly ਜਿਹੜੇ young people ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ Surrey 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ growth ਦੇਖੀ ਸੀ, right? 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, during the last mayor's term, Doug McCallum the terms, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ growth 4 years ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 3 years ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ infrastructure ਸਾਰੀ ਰੋਕੀ, ਸਾਰੀ development ਜਿਹੜਾ growth ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ recreation centers ਸਾਰੇ development ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ last mayor ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। You can take all the credit you want, but people know the facts. The young people ਬਹੁਤ awareness ਰੱਖਦੇ ਤੇ I'm very proud ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ generation ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ awareness ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ involvement ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ in what's going on in our city because at the end of the day ਉਹ ਆਪਣਾ future ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ understand ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ involve ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ because ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ policy pass ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ law pass ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ affect ਕਰਨੀ ਤੇ it's so important ਆਪਾਂ ਵੀ voice raise ਕਰੀਏ। So ਜਿਹੜੀ next election ਵਿੱਚ young people ਨੇ ਕਾਫੀ involvement ਕਰਨੀ for sure ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ main concern ਆ public safety, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ Surrey ਨੂੰ safe ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ they don't want to live here. This Surrey the population 30% of youth ਆ, that's a big percentage of the population. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ public safety concern ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ infrastructure growth ਆ, ਜਿੱਦਾਂ is there enough rec center facilities ਤੇ especially ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ families ਇੱਥੇ raise ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂਰੇ kids ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ busy ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ rec center ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ, right? Because swim classes ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ full ਹੁੰਦੇ ਸੀ, people ਨੂੰ waitlist ਤੇ 3-6 months ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ time wait ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ affordability ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ concern ਹੈਗੀ for young people because they want to see future Surrey ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ it seems ਜਿੱਦਾਂ so out of hand anymore, ਜਿੱਦਾਂ they don't see themselves at the Surrey ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵੀ buy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ because everything's so expensive from property taxes too ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ Surrey 'ਚ growth ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ to maintain the population and to maintain the next generation because youth ਆਪਣਾ future ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ youth ਤੇ focus ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ development ਉੱਥੇ ਰੋਕੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ Surrey ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ? 100% on ਮੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ I'm very happy actually because the young people ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ because ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ what's going on in our city ਤੇ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ a lot of young people are going to get involved, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸਿਸ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ young people ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ because they have to because ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੋਕੇ ਤੇ young people ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ we need somebody in our next election mayor ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ young people ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਵਧੀਆ Surrey ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੋਥ Surrey ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ Surrey ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਗਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ Surrey ਵਾਸਤੇ because Surrey is one of the most prominent cities in all of Canada ਤੇ it's so important ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੂਗੇ because people ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, people ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ who has the right intentions। Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ Surrey ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ? Honestly ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ Surrey resident ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ
ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਆਰ ਸਿਟੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਆਪਦੀ ਓਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੁਰੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੋੜ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ what somebody else says because ਬਹੁਤ ਕਦੇ people confused ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਫਿਟ ਹੈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਓਨ ਥਾਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਦੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖੀਏ ਐਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਿਵਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਪੀਪਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ make sure you're keeping up to date what's going on locally ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਿਟੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ make sure ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ make sure ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਫਾਰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ what somebody else says because it's very easy ਕੋਈ people ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੋ make sure ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਵਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਟ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਥ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨ ਜ਼ੀਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਓਨ ਥਾਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇ ਡੂ देयर ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਓਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਓਨ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਦੀ ਓਨ ਥਾਟਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਓਨ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ what's going on in the community ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਈਲਸ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ young people ਵਿੱਚ and it's very good that they are able to form their own opinions because ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ the same people same promises empty promises ਜੋ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਰ ਅਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਬੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਹਾਨਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁਹਾਨਾ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ